کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ اس کا علاج ہے کہ لوگ انہیں بھیک نہ دیں اس چوک کے اوپر. یہ پروفیشنل لوگ ہیں, بالکل ٹھیک, وہ یہ لوگوں کی ذمہ پروفیشنل داری لوگ ہیں اور ان پروفیشنل لوگوں کو نہ دیں. ہمارے ہاں مذہب کے حساب سے اس کے طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیں, اس ہاتھ سے دیں اور اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. صحیح. لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں جو اس طرح سے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے سگنل کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ میرا آج ان تمام لوگوں سے سوال ہے کہ بھکاری اگر ہم بات کریں مانگنے والوں کی, تو ایک تو وہ ہے جو ضرورت جو کہہ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے اور جینوئن اس کی شاید مجبوری ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہے ہمارے پاس, طریقہ کار الگ ہے. ایک وہ ہے جو جدی پشتی, جن کے والدین بھی یہی کرتے تھے, جن کے دادا بھی یہی کرتے تھے, نانا بھی یہی کرتے تھے, وہ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں. اور ایک وہ ہے جو معذور لوگ ہیں جن کو شاید ہماری اسٹیٹ اتنی اپرچونٹیز نہیں دیتی کہ وہ جا کے نوکری کر سکے یا کچھ اور کر سکے. تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ دینا جائز ہے؟ اس کے لیے محکمہ اوقاف ہے ہمارے پاس, اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جو کام کرنے کے لائق نہیں ہیں, ڈسیبل ہیں, ان کی وہ اسی انداز سے اس کی ویلفیئر کرے جس طرح ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اس کو. سر وہ بات تو عوام پر آ گئی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ آپ نے کہا وہ کیوں پیسے دیتے ہیں, وہ میرا سوال ان سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے ادارے, پولیس کے جو ادارے ہیں, یا آئی تھنک ٹریفک پولیس کی بھی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہوگی, ان اداروں کو کیا یہ بات نہیں معلوم کہ چوک بکے ہوئے ہیں؟ میرا سوال اب تک وہی ہے. نہیں, چوک بکنے کا تب یہ اس کا سودا کہاں ہوگا, وہاں پہ پولیس افسر موجود تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو اس کے لیے ایکٹ ہے, گداگری ایکٹ ہے, اس کے تحت ہم جب بھی وقتاً فوقتاً, میں اگر آپ مجھے پہلے موقع دیتی کہ اس ٹاپک کیا ہے, کیونکہ آج مجھے ٹاپک نہیں بتایا گیا تھا, تو میں اچانک آیا ہوں, اس لیے میں آپ کے پاس اعداد و شمار لے کر نہیں آیا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا باقاعدہ. وہ ان کو کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت, جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کے I'll give you some time to think about it also, sir, کیونکہ آپ بھی شو میں تشریف لائے. I'm very surprised myself کہ بغیر ٹاپک جانے. بٹ ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں روشنی ہیلپ لائن کے. محمد علی صاحب السلام علیکم. اور محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہمارے روشنی ہیلپ لائن کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی محمد علی صاحب سے بات کرنے سے پہلے, کہ یہ وہ ادارہ ہے جو مسنگ چلڈرن پہ کام کرتا ہے, اور ایک رپورٹ کے مطابق گداگری میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ جو لنک ہوتی ہے وہ ان مسنگ بچوں سے لنک ہوتی ہے. محمد علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. محمد علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نارتھ ناظم آباد سینٹرل کے. آپ نے بھی کچھ کام کیا ہے پولیس کے ساتھ مل کے, جہاں آپ نے ان بھکاریوں کو میپ کرنے کی کوشش کی ہے. جی شکریہ اسما, آپ نے ایک سینسیٹیو ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. ہماری چونکہ آرگنائزیشن روشنی ہیلپ لائن گزشتہ 2006 سے کراچی میں کام کر رہی ہے جی, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ مسنگ اینڈ ایکسپلائٹڈ چلڈرن ہے, رن اوے چلڈرن ہے. میں یہ بتاتا چلوں, ہمارے محترم ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں, کہ کراچی کی 104 تھانوں کی حدود سے گزشتہ 2010 میں تقریباً 3090 بچے پراسرار طور پہ لاپتہ ہوئے ہیں. تھانوں کی ہماری حدود اپنی سے اسٹڈی یہ بھی بتاتی. محمد علی صاحب ایک منٹ, میں نے صحیح سنا کہ آپ نے کہا تھانوں کی حدود سے یہ بچے مسنگ ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل, 104 پولیس اسٹیشنز کی حدود سے تقریباً 3000 سے اوپر بچے جو ہیں وہ پراسرار طور پہ لاپتہ ہوئے ہیں, جن کی روزنامچہ رپورٹس درج ہیں. صحیح. این سی رپورٹ بھی کہتے ہیں اس کو, نان کاگزینیبل رپورٹ بھی کہتے ہیں اس کو. صحیح. یہ رپورٹڈ ڈیٹا ہے باقاعدہ. اسی طرح سے 2009 میں بھی ہماری اسسمنٹ ہوئی تھی, اس میں اسی طرح سے 100 پولیس اسٹیشنز کی حدود سے تقریباً 2582 کیسز رپورٹ ہوئے جو کہ روزنامچہ ڈائری میں کیے گئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ہماری اپنی اسسمنٹ میں آئے ہیں, جن کا ایج گروپ جو ہے وہ لگ بھگ 1 سال سے لے کے اور 5 سال کا ایج گروپ ہے, جو کہ غائب اٹھائے گئے, غائب کیے گئے, اور پھر ایسے بیگرز گینگ بھی بسٹ کیے گئے جن کے پاس سے بچے ریکور ہوئے. صحیح. تو ہم نے جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو مشیر ہیں شرف الدین میمن صاحب, ہم نے ان سے خصوصی میٹنگ کی
اور میٹنگ کر کے ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ کراچی کے تمام تھانوں کی حدود میں جو بیگرز کالونیز موجود ہیں تو برائے مہربانی ایس ایچ اوز کو ایسی کوئی ہدایت جاری کی جائے، ایسا کوئی حکمت عملی طے کی جائے، ایسا کوئی اقدام کیا جائے کہ ان ایس ایچ اوز کو پابند کیا جائے کہ ان کی حدود میں جو بیگرز کالونی ہے ان کو ایز اے کرائم کے طور پہ مانیٹر کریں، جس طرح سے دوسرا کرائم مانیٹر کیا جاتا ہے اپنے انفارمرز کے تحت، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس بیگرز کے پاس جو بچے ہیں 4 ہیں 5 ہیں وہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیگرز جو ہیں سوسائٹی میں سیویئر نیگلیکٹ کیے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی چیک کرتا ہے، نہ ان کا NIC چیک کرتا ہے، اور یہ اپنے علاقوں سے دوسرے علاقوں میں بہت آسانی سے شفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک محمد علی صاحب، اس وجہ سے محمد علی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ پولیس کے جو حدود ہے اس میں سے بچے غائب ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا پھر بیگرز گینگ کو شناخت بھی کی گئی، ان کو بسٹ بھی کیا گیا، اور اس میں سے کچھ بچے ریکور بھی ہوئے، تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ فل سپورٹو رہی ہے اس پورے پروسیس میں؟ نہیں دیکھیں جی، آج ہماری اسسمنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 104 پولیس اسٹیشن کے تھانوں کی حدود میں ہم نے آپ کو جو اسٹیٹسٹکس کوٹ کیے ہیں جی، یہ ہمارا پولیس کا ساتھ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے۔ پروجیکٹ اس طرح سے کہ ہماری ایک کوآپریشنل پارٹنرشپ بلڈ ہوئی ہوئی ہے۔ صحیح، ہمیں پولیس کی 100% سپورٹ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی کسی کیس کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ ہمارے پاس تھانوں سے کیسز ریفر کیے جاتے ہیں مختلف کاموں کے حوالے سے، بچوں کو ٹریک کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پینافلیکس بناتے ہیں، پمفلیٹس بناتے ہیں، ہمارا اپنا ایک یوتھ کے اوپر ایک ایسا نیٹ ورک ہے، خواجہ سراؤں کے اوپر ایک ایسا نیٹ ورک ہے، ہم بچوں کو تلاش کرنے میں اپنے اس نیٹ ورک کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، تو پولیس کی ہمیں بہت مدد حاصل ہوتی ہے، اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوا ہے مختلف تھانوں میں کہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کرائم زیادہ ہو رہے ہیں، اگر رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں مسنگ کے کیسز، جیسے گلشن اقبال میں 2010 میں گلشن ٹاؤن میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن اس کا یہ الارم بالکل کلیئر ہے کہ وہاں کا رپورٹنگ کا جو عملہ ہے وہ اچھا ہے کہ وہاں پہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ایشو صرف یہ ہے پاکستان میں کہ مسنگ چلڈرن کو سیویئر نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ مسنگ چلڈرن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کوئی بھی بچہ اگر اپنے والدین سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو وہ مسنگ چلڈرن ہے۔ صحیح، تو اگر وہ مس ہوا ہے تو ہی اس کو رینسم کے لیے اٹھایا جائے گا، تو ہی اس کو سیکشولی اسولٹ کے لیے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو بیگری مافیا کے لوگ بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ محمد علی صاحب، ایک میرا سوال ہے، جہاں آپ کا ادارہ اتنے عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہا ہے اور ہماری ٹیلی فون پہ بھی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چلے ایک تو ہم سکسیس لے لیتے ہیں کہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب لوگوں میں آگاہی زیادہ ہوئی اور اب وہ رپورٹ درج کرا رہے ہیں سر، لیکن ایک علام تو یہ بھی دماغ میں بچتا ہے کہ بچے بھی شاید زیادہ مسنگ چلڈرن بھی کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو رہی ہے، ان کا نمبر بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ سلسلہ رکے گا کہاں پہ جا کے؟ دیکھیں یہ رکے گا اس طرح سے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مسنگ چلڈرن ایشو پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن کے کلسٹر میں مین اسٹریم ایشو بن ہی نہیں پایا آج تک۔ ہماری روشنی ہیلپ لائن کا مقصد اور مشن ہی یہی رہا شروع سے کہ جب میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ مسنگ چلڈرن جب مس ہوتا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ کہ جب بچہ لاپتہ ہوتا ہے جی تو وہ تمام ایبیوزز، وہ تمام ایکسپلائٹیشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں مس ہونے کے بعد۔ بالکل، اس کو رینسم کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو سیکشولی اسالٹ کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، پروسٹیٹیوشن میں یوز کیا جاتا ہے، اسے چائلڈ لیبر میں یوز کیا جاتا ہے، پروسٹیٹیوٹ میں یوز، بالکل بالکل، یا اس کو ٹریفک کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جو مین ایشو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے، ابھی ہماری گزشتہ دنوں پہلے آئی جی سندھ صاحب سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی مسنگ چلڈرن کی رپورٹنگ کا پروسیس درست کیا جائے۔ یہ 3000 سے جو سائد کیسز کا میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کو کوٹ کیے ہیں، یہ ایز اے این سی رپورٹ درج ہوئے ہیں۔ جب این سی رپورٹ درج ہوتی ہے تو ڈیوٹی آفیسر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں این سی رپورٹ کے اوپر سوائے اس کے کہ میں وائرلیس کنٹرول پہ میسج چلاؤں یا شور و غوغا کا اشتہار نکالوں، اس سے زیادہ میں اس این سی رپورٹ پہ نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ پریکٹیکل بات ہے۔ سر محمد علی صاحب یہیں پہ میرے ساتھ رہیے گا سر، اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی ڈی ایس پی صاحب کہ میں این سی رپورٹ سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈی ایس پی صاحب سے سنتے ہیں محمد علی صاحب اس کا جواب۔ میرے نہایت ہی قابل احترام دوست محمد علی صاحب نے جو ایشوز یہاں ڈسکلوز کیے اس کے اندر تھوڑا سا میں اس میں جو لا کی جو لمیٹیشن ہے اور جو ریزرویشن ہے اس کو بتا دوں بالکل کہ مسنگ میں اور کڈنیپنگ میں اس میں کافی فرق ہے۔
ٹھیک ہے. मिसिंग में बच्चा कहीं चला जाता है, उसके बाद वापस भी आ सकता है वो. ठीक है. और अगर उसकी लिमिटेशन वो क्रॉस कर जाए और माँ बाप को अलार्मिंग सिचुएशन महसूस कर रहे हैं तो वो मिसिंग जो है वो कन्वर्ट होती है FIR में. बिल्कुल ठीक सर. मिसिंग कितने दिन तक मिसिंग हो कि वो कन्वर्ट होगा किडनैपिंग में या FIR में? बाज़ औकात ऐसा होता है कि माँ बाप पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी इसकी मिसिंग रिपोर्ट, बच्चा मेरा कहीं चला गया है. ओके, मेरा ये आप या तो अपना क्लियर कीजिएगा इस क्वेश्चन को. पेरेंट्स आते हैं, वो एक क्वेश्चन करते हैं कि जी बच्चा कहीं चला गया है, ठीक है, उसकी मिसिंग लिख लेते हैं, क्योंकि अभी किडनैप नहीं हुआ, उसका भाई लेकर कहीं चला गया एरिया के अंदर, 2-4 घंटे के बाद वापस आ जाए. लेकिन क्योंकि माँ बाप जो है वो के अपनी उनकी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती है, फौरी तौर पर आगे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, उनका राइट है. लेकिन हम उसको उसी एतबार से, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है, मुझे एक पुलिस स्टेशन बताएं कि जिसके अंदर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की गुमशुदगी लिखने के लिए गए हो. वहां पर भी तो बाल बच्चेदार आदमी बैठा हुआ है, जो पुलिस अफसर है यूनिफॉर्म में जरूर है वो, लेकिन उसकी भी तो फीलिंग्स तो है ना कि एक माँ बाप आ रहे अपने बच्चे की गुमशुदगी लिखवाने के लिए और वो उसकी रिपोर्ट ना लिखे. सर मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? लेकिन इशू ये है कि मोहतरम DSP साहब की नॉलेज में मैं डाल दूं. जी बताइए. कि हमारे पास सेक्शन 364 मौजूद है कि जो भी अंडर एज बच्चा है 10 साल से नीचे, अगर कोई आता है जो छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे, अगर कोई कहता है कि वो मिस हो गया है तो वो उस कानूनी जबान में वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता ड्यूटी अफसर को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के जिम्मे में आते हों. ये उस ड्यूटी ऑफिसर का काम है कि वो उससे बात करे, एक माहौल बनाए बात करने का, तब जाके पता चलेगा वो किडनैपिंग है, मिसिंग है, रैंसम है. बिल्कुल. जब उस सेक्शन के तहत 364 सेक्शन के तहत कोई भी ऐसा केस मिसिंग का आप दर्ज कर सकते हैं, नॉन चाहे उसका भाई उसको नामालूम अफराद के खिलाफ मोहम्मद अली साहब, जब वो किडनैपिंग की FIR दर्ज होगी मोहम्मद अली साहब होगी ना. मोहम्मद अली साहब, मेरी बहुत मोहब्बाना आपसे गुजारिश ये है कि मिसिंग में, गुमशुदगी में और जो आप 365 और 364 जो बता रहे हैं आप ये सेक्शंस, इसमें बहुत फर्क है. मिसिंग होती है जो शाम को भाई लेकर आ सकता है, मामू लेकर चला गया कहीं प्यार के अंदर उसको टॉफी दिलाने के लिए, उसके बाद मोटरसाइकिल पर बिठा के वो उसको घुमाने के लिए और उसकी विश के ऊपर के जी मुझे खाला क्या चक्कर लगवा दे, वो गुमशुदगी है. ठीक. लेकिन जो आप डेफिनेशन मुझे ये बता रहे हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर, ये इसकी अभी तक जद में नहीं आई है. अब जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो रिपोर्ट के नीचे हम ये लिखते हैं अल्फाज कि लफ्ज बलफ्ज तहरीर की गई, यानी जो लिखवाने के लिए आया है उससे जो कुछ बताया हमने उसको उसी अंदाज में. मुझे बता दें, डेली डायरी में जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है जी, उसका स्टेटस क्या होता है? डेली डायरीज में जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसका स्टेटस क्या होता है? देखें, इसको यहाँ पर इस मीडिया के पास आकर इस मैटर को सॉल्व करना है. अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है हमें इसको बहस करके इसको बजाय बहस नहीं बनाना. इस मोहम्मद अली साहब, आपका सवाल जो है उसका जवाब लेंगे. आपका सवाल है कि डेली डायरीज में जो रिपोर्ट्स होती हैं उसका स्टेटस क्या है? उसमें गुमशुदगी हम लिखते हैं, जो हमारी स्टेशन डायरी होती है. अगर पेरेंट्स आके कहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं चला गया है, अभी तक नहीं आया, हम खुद भी उसको तलाश करने जा रहे हैं और पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि इसको तलाश करें. हमारे पास जो सिस्टम है जी, हम उसकी फौरी तौर पर उसको इंदराज करते हैं. मैं आपको बताऊं, और इंदराज करने के बाद उसको थ्रू वायरलेस सेट हम पूरे इसके अंदर पब्लिश करते हैं. कराची के अंदर हमारे जो पुलिस से सेंट्रल कंट्रोल, हम उसके जरिए भी इसको आगे तक लेकर जाते हैं. आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से ये गुमशुदा हो गया. अगर किसी साहब को मिल जाए तो इस थाने से रुजू करें. लेकिन उसके वर्डिंग ये होती है, अगर किसी साहब को मिल जाए तो इस थाने से रुजू करें. मोहम्मद अली साहब, आपका पॉइंट भी लूंगी. मेरा एक सवाल जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला, मैं खुदा ना खासा मेरा बच्चा गुमशुदा होता है, मैं आपके पास आती हूँ कि आज जो है 4 घंटे हो गए हैं और मेरा बच्चा नहीं मिला है. मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि कितनी ड्यूरेशन के बाद गुमशुदगी जो है वो किडनैपिंग की रिपोर्ट में कन्वर्ट होती है? 24 आवर के बाद भी हम यानी 24 घंटे कर सकते हैं. अगर आपकी विषय ठीक आप आई हैं कि अभी तक नहीं मिला, मैं परेशान हूँ, अब मुझे शक है कि तो उसको अगवा कर ले गया है. ठीक है. जिस वक्त आप गुमशुदगी के अल्फाज को इस अगवा के अल्फाज में कन्वर्ट करेंगी
उस वक्त उसकी FIR लॉन्च हो और सर अगर जैसे 1 घंटा गुजरा है और मैं जाके कहती हूँ कि बच्चा अगवा हो गया है, अगर आप कहती हैं कि बच्चा अगवा हो गया तो फिर हम बताएंगे, फिर उसकी FIR उसी टाइम पर लॉन्च होगी। तो कुछ बताना चाहता हूँ इसमें। मोहम्मद अली साहब, मैं एक मेहमान से आपका तारुफ करा रही हूँ, फिर आपका पॉइंट लूंगी। DSP साहब का रैशनल ये है कि अगर मैं एज अ पेरेंट जाके कहती हूँ बच्चा गुमशुदा हुआ है तो पुलिस वाले उसे गुमशुदगी में लिख लेंगे, और मैं अगर एज अ पेरेंट जाके कहती हूँ बच्चा अगवा हुआ है तो पुलिस वाले उसे अगवा में लिख लेंगे। हम ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे जो अगवा होते हैं वो जाके कल को गदागर बनते हैं। हमारा तो कहीं मकसद ये नहीं है कि हम बहस में पड़े, लेकिन सिर्फ बात ये हो रही है कि अगर मैं सिर्फ गदागर की बात करूंगी और उसकी जड़ की बात नहीं करूंगी तो मसला हल नहीं होगा। अली साहब हमारे साथ रहिएगा। सारिम बन्नी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और सारिम भाई को बुलाने का मकसद यहाँ पे ये है कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारी खवातीन जो इस पेशे में होती हैं और इस पेशे को छोड़ना चाहती हैं वो भी इनसे राब्ते में आती हैं, और बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि इस पेशे में होती हैं, खवातीन जो कि इस पेशे में होती हैं और ये समझते हैं कि उन्हें निकलना चाहिए, आप भी उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। सारिम भाई, आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग इस पेशे में पड़ते ही क्यों हैं? क्या ये उनकी मुसीबत होती है, जरूरत होती है, मजबूरी, या फिर ये एक नस्ल दर नस्ल पेशा चलता चला आ रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता, मजबूरी बना ली जाती है। मजबूरी अगर होती है तो हमारे यहाँ बेशक बहुत बेहिसी हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी माशरे में अगर किसी को मेडिकल की जरूरत होती है या भूख या कपड़ा या कोई भी इस तरीके की जरूरत होती है तो लोग पूरा उसको करते हैं आज भी, और इसको इसलिए मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि ये कुछ एक लालच और नशा जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा भीख में पड़ गए। हमारा सिस्टम जो है भीख की तरफ चलता चला जा रहा है, और आप देखिए जितने भी भीख मांगने वाले लोग हैं, आपको ये मैं समझता हूँ कि ना DSP का ऑफिस है। क्या कहेंगे सारिम भाई? आप मेरे पास आ सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो सिस्टम है रिपोर्टिंग का, अब वो पहले वाला नहीं है। अब तो रिपोर्टिंग आप टेलीफोन पर भी करा सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। हमने जगह जगह कंप्लेंट बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही हमारे कह रहे हैं। सीनियर्स की हमें ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप घर से लिखकर उसको TCS भी भेजें तो वो भी FIR में। मगर ऐसा होता नहीं है ना, कभी कभार नहीं बात ये हो रही है कि हो नहीं रहा ऐसा होता है। बात यह है कि ऐसा हो नहीं रहा। मोहम्मद अली साहब कुछ किसी एक कहना बात चाह को रहे हैं? मुझे मेंशन करेंगे, मैं बिल्कुल अभी हम आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे। नोट भी कराते हैं कि कौन से हम ऐसे solve कर केसेस हैं लेंगे। जहाँ सारिम बन्नी समझते हैं कि चीजें ऐसी नहीं होती। मोहम्मद अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिएगा। जी अस्मा, मैं सारिम भाई की बात को बिल्कुल फॉरवर्ड करूंगा। इनका एक बड़ा काम रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, गुमशुदा बच्चों के मिसिंग पर्सन के हवाले से। इनको भी इस बात की हसासियत का बहुत बाखूबी अंदाजा हमसे ज्यादा। जी देखें जी, जो 3 साल से लेके 5 साल तक का एज ग्रुप है, हमारी अपनी नॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ, जी, एज कोई भी हो, मिसिंग है। एब्सोल्युटली। वो किसी माँ के जिगर का टुकड़ा ही होता है, चाहे जिस उम्र का भी हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ DSP साहब को कि वो क्रूशियल टाइम होता है जब पहली दफा कोई आके ये कहता है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, लेकिन उसको वो अल्फाज अगर अदा करने नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये कि उसको ये कह के वापस कर दिया जाए कि जाके तलाश करें, अगर नहीं मिला तो फिर आइएगा, फिर हम कुछ करेंगे। हमारे पास तो सबूत मौजूद है कि NC रिपोर्ट्स भी दर्ज करने से गुरेज किया जाता है, जिसके कोई मेरे ख्याल में कोई इसमें वो बात नहीं है मुजाहिका के NC रिपोर्ट डेली डायरी में दर्ज की जाए। ऐसे कराची के कई थाने में आपको बता सकता हूं कि जिनकी हदूद से मुसलसल इस एज ग्रुप के बच्चे गायब हुए, लड़कियां गायब हुए और उनकी डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं।
सिर्फ इसलिए हुआ कि उनको एनसी रिपोर्ट पर भी जो है वो निगलेक्ट किया गया। अगर पुलिस, देखें पुलिस बहुत तजर्बेकार होती है, वो अगर किसी को देखती है तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर उसे, लेकिन बात यह कि थाने में अगर अच्छा सुनने का माहौल हो तो बहुत अच्छे तरीके से केस को सॉल्व किया जाता है। कि सुनने का माहौल अच्छा होना चाहिए, तब आपको अंदाजा होगा कि मिसिंग का है, किडनैपिंग का है, रैंसम का है, क्या है। बिल्कुल ठीक, वो बहुत जो क्रूशियल टाइम होता है बच्चे की तलाश का, वो तो निकल जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। एक मसला लेके बैठे थे और लग रहा है कि बहुत सारे मसाइल और खुल गए हैं। आपने कहा बहुत से थानों के नाम आप कोट कर सकते हैं, सारे बड़नी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस मौजूद है कि कहाँ बात नहीं सुनी जाती। इस पे और बात भी करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे होंगे बहुत सारे गदागर और आपको दिखाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं झोली फैलाने गई पाकिस्तान के कराची के बहुत से मुख्तलिफ चौकों पर। ये हमारे साथ रही चौराहों पर। बहुत एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं बाखबर सवेरा में। परहेजगार तो कुछ बदकिरदार, आखिर क्यों? डिग्री की जरूरत नहीं, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, आखिर क्यों? असल शनाख्त से ना आशना कठपुतली बना इंसान, आखिर ऐसा क्यों? कुछ झलक देखी कि हम गए रोड पे, चौक पे, आपने से शायद कुछ ने ना पहचाना हो, ये मैं थी। और क्या हुआ ये आपको तफसील से भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा अगर आप देखना चाहते हैं कि तब मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने जाके पाकिस्तान के कराची के बहुत बड़े चौराहे पे जाके हाथ फैलाया। कहाँ तक एक फकीर की जिम्मेदारी है, कहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद है डीएसपी साहब भी मौजूद है, सारिम बर्नी भी साहब भी मौजूद है, मोहम्मद अली साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं रोशनी हेल्पलाइन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कुछ और लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिनके बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी था कि ये खुद यहाँ पे आते। हमारे साथ मौजूद है मेरे सीधे हाथ पे कुछ गदागर जो कि जहाँ हमारा दफ्तर है इसके आसपास ही भीख मांगते हैं। इनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। माइक थोड़ा करीब कर लीजिएगा। और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो अगर चाहते तो वो भी अपनी जिंदगी में बहुत सी बातों को मजबूरी बना सकते थे। आसिफ भाई के नाम से हम इन्हें जानते हैं और आसिफ भाई को नजर ठीक से नहीं आता। जहां इस वक्त ये बैठे हैं इनको मैं नजर नहीं आ रही, बस लग रहा है कि कुछ धुंधली सी चीज बैठी हुई है। और आसिफ भाई गुब्बारे बेचते हैं। अगर कोई इनके हाथ में गुब्बारा लिए बगैर पैसे पकड़ा भी देता है तो ये वो पैसे वापस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी। पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, भाई आपका नाम जान सकती हूँ? राजा। और आपका? पठानी। राजा और पठानी हमारे साथ मौजूद है। राजा कब से भीख मांग रहे हैं आप? 2-3 महीने हुए हैं। इससे पहले कहाँ क्या करते थे? पहले गांव में रहते थे, उधर अपना खेती बाड़ी। अच्छा, तो कहाँ कौन से गांव से ताल्लुक है आपका? हमारा टंडो आदम से। टंडो आदम से। और टंडो आदम से आप किस चक्कर में आए कराची? यही पानी की वजह से आ गए। बरसात होगी, पानी आ गया पूरे इलाके में, कुछ बन भी नहीं था और खेती बाड़ी भी नहीं हो रही थी, इसलिए आप यहाँ आ गए। इसी वजह से हम आ गए, बच्चे ले गए। कितने बच्चे हैं आपके राजा? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं आपके। और आपसे बात करूंगी पठानी कि जब आ रहे थे कराची तो सोचा नहीं था कि हम जा रहे हैं एक नए शहर में, वहां जाके क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे? इसलिए हम तरीका थोड़ा गाँव का जाके कर लेंगे। यहाँ तो सीजन की नहीं है, अभी पानी सैलाब है। तो यहाँ आके काम नहीं ढूंढा? हमारे यहाँ तो घरों में काम मिल जाता है। जान पहचान नहीं है इतना जो
किधर से कोशिश जाके- की थी? कोशिश। अच्छा, कैसे कोशिश की थी? किसी को पूछा भाई किधर काम ढूंढते हैं, इसलिए बोलते हैं थोड़ा घना गुब्बारे बेच लेते हैं, खिलौना लेके फुटबॉलों को मनाया कितना सच बोल रही है? हाँ, फिर इसलिए धंधा कितना सच बोल रही है पठानी? इतना ये सब काम किए हैं जिनका नाम ले रही है? हाँ, ये काम किया, बेचते हैं, अभी भी हमारे घरों में खिलौने पड़े हैं। अगर इससे भी धंधा नहीं हो रहा है तो बच्चों को कहाँ से खाना पाना बुलाए, अब खुद मांगने भी लगे हैं, कोई मजबूरी से 3-4 बच्चे भी हो चुके हैं, और अब कराची वाले हैं थोड़े घना सुधार देते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ तरीका कुछ कर सके, हाथ पाँव हमारे सलामत हैं, हम अपने गांव में काम कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी भीख मांगते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ औरतें सब काम कर सकती है, औरतें क्यों काम नहीं कर सकती? तो और भीख भी मांग सकती है और मांग रही है, मांग रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, एक नहीं दो, बहुत सारे हाँ, खवातीन भीख मांग रही हैं। हाँ, बच्चों से दे हैं, क्या बच्चे करें? भी मांग रहे हैं। बेरोजगार इंसान क्या कर सकता है? बेरोजगार इंसान क्या कर सकता है? मजबूरी के तहत भीख हाँ। मांग रहे हैं। आसिफ भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मैं कोई पेशा ये बलून वाला नहीं हूँ, मैं हाँ। एक्चुअली जॉब करता था पहले ना, जी तो बस साइड की वजह से उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। जी, उनको इतना नहीं क्या जॉब करते थे आसिफ भाई आप? मैं आर्मी फौजी में था, क्लरिकल जॉब थी मेरी। क्लरिकल जॉब जी, 10 साल मैंने वहाँ जॉब की, ठीक। 10 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने फिर मुझे फारिग कर दिया, मैंने कल से नहीं आना जॉब। अब मैं क्या करूँ, 2-3 महीने मैंने काफी फैक्ट्री वगैरह में आगे पीछे बहुत भागवत हो रहा है, लेकिन कहीं भी जॉब मिली नहीं मुझे। फिर आखिर में आकर मजबूरी में मैंने बलून वगैरह स्टार्ट किया। ये 4 गुब्बारे में हाथों में लेके खड़ा हो जाता था एक जगह। अल्लाह के शुक्र, आज काफी सारी चीजें बच्चों के खिलौने वगैरह भी लेके तो खड़ा हो जाता है एक जगह। अल्लाह करता है कुछ गुजारा। और आप कहाँ खड़े होते हैं आसिफ भाई? मैं ये शाह सुपर मार्केट जैसे स्टेडियम पे। बिल्कुल, जी, उसके सामने खड़े होते हैं आप। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी मजबूरी आ गई और एक नौकरी से हटके, क्लरिकल जॉब से हटके रोड पे आके गुब्बारे बेचना, तो कहीं ये नहीं लगा कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता? हाँ, ये बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, किसी के आगे जो ना हाथ फैलाने से मैंने जो है ना अपना काम करना ये बेहतर समझा। किसी भाई से भी जो है मैंने मदद नहीं मांगी, किसी भाई से भी मदद नहीं मांगी और किसी के आगे हाथ फैलाने से अपना काम करना बेहतर समझा। तो आप लोगों को नहीं कभी महसूस होता, बुरा नहीं लगता जब लोग धुतकारते हैं, कहते हैं जाओ हमारी स्क्रीन पे मत हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम गंदे हो, साइड पे हटा देते हैं, धक्के मारते हैं? बच्चों के लिए तो धक्का भी खाना पड़ता है, बच्चों के लिए सब रोड पे सड़क पे ही चलना पड़ता है। बच्चों की खातिर कोई काम क्यों नहीं होता? बस काम पे बोलते किधर मिलते हैं, तो काम करेंगे ना बाजी, काम पे कोई उन्हें काम पे किसी ने लगाया था? पढ़े लिखे नहीं है, गुब्बारे बेचने में क्या तालीम चाहिए? गुब्बारे बेचते हैं, उनके गुब्बारे आपका माइक करीब कीजिएगा। उनके गुब्बारे बेचते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप गुब्बारे नहीं भेजते, आप वो करते हैं जिसका आपने इजहार किया, आप हाथ फैलाते हैं। सारिम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे ही कह रहे हैं कि बच्चों की खातिर धक्के खाने पड़ते हैं इसलिए हम भीख भी मांग लेते हैं? देखिए, अच्छे बुरे का सबको इल्म होता है, इन्हें भी इल्म है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम गुब्बारे बेचते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनकी हाल अवाल बता रहा है। एक जो सफेद पोश आदमी हमारे साथ बैठा है आसिफ भाई, इनको भी हम देख रहे हैं कि जिसको पता था कि मैंने क्या करना है, अगर जिंदगी में कोई मेरे साथ हादसा हो गया है तो मैंने उसको भी संभालना है, और उसने संभाला सब कुछ। और ये हट्टे कट्टे होते भी, इनकी आंखें भी सही हैं, हाथ पांव भी सही हैं, और ये जिस फेल में चले गए हैं, तो ये इन लोगों को एक आदत सी पड़ जाती है। और जब कोई भिखारी बन जाता है ना, फिर उसको उस फील्ड से निकालना नामुमकिन सी बात होती है। फिर उसको एक इजी एक्सेस मिला हुआ होता है कि बस जाओ 2-4 घंटे सिग्नल पे खड़े हो, 400-500 रुपए जेब में आएंगे और खत्म हो गई बात। लेकिन जब कोई मेहनत करता है ना, तो शायद दिन में 200-250 रुपए दिन में बड़ी मुश्किल से मेहनत के बाद कमा पाता है। तो ये सिर्फ अक्ल शऊर की बात है और अल्लाह के खौफ की बात है कि किसमें वो खौफ रहता है और कौन उस खौफ को लेकर के जो है ना आगे चलता है, अपनी जिंदगी को आसिफ भाई की तरह बना लेता है। और जिसमें खौफ नहीं होता वो फिर यकीनन सड़कों पर पड़ा रहता है, हर चीज उसकी जो है वो दौलत हो जाती है। और ये तो एक बड़ी हम छोटी सी जगह खड़ी बात कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है सड़कों पे, आप यकीन माने जो कुछ नई नस्ल के साथ ये भिखारी औरतें जो कुछ कर रही हैं, और खूबसूरती जो है सिर्फ अमीर के लिए नहीं होती, खूबसूरती गरीबों में भी बहुत होती है। आप यकीन माने, हम इस पे जब जाते हैं, हम इस पे काम करते हैं, इन चीजों पे हम हैरान रह जाते हैं क्या क्या कुछ कर रही हैं ये औरतें, खास तौर पे ओल्ड एरियाज के अंदर।
یہ جو جوان لڑکے ہوتے ہیں ان کو برغلا کر کے پرانی بلڈنگز کے اندر لے جاتی ہیں, وہاں جا کے بدتمیزی کرواتی اور کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کی جیب سے سب کچھ نکلوا لیتی ہیں بلیک میل کر کے, اور وہ بیچارہ روتے ہوئے اپنی قسمت کو جو ہے نا ذرا سی وہ جو چند لمحات کی جو اس کو ایک پاگل پن ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے برباد ہو کر کے نکل جاتا ہے وہ. تو اس سے آپ یہ دیکھیں نہ صرف یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ ہمارے ماحول کو, ہمارے جو ارد گرد کا جو بچہ ہے, جو نئی نسل ہے, جو مستقبل ہے آنے والے ملک کا, اس کو تک تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. اس پہ پراپر کام ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر میں کہوں گا رشید بھائی تو نہیں مانیں گے اس کو, لیکن پولیس اگر ہماری اس پہ پراپر کام شروع کر دے, تو کہہ رہے ہیں انسان اگر اچھا ہو جائے تو پولیس کی ضرورت نہیں. تو باقی پولیس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر رشید بھائی کہاں جائیں گے, یہ بھی پھر ایک پرابلم ہو جائے گی نا. مجھے لگتا ہے آپ ڈر کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے بتا دیا میں آپ کے علاقے کا ڈی ایس پی ہوں, تو آپ نے کہا کہ میں ذرا چپ ہو جاؤں. بولا ادھر بھی ساتھ ہو جائے گا, ادھر بھی ساتھ ہے. بہت امپورٹنٹ کام ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے پولیس کا. اگر ہم بات کو تھوڑا سا لائٹلی لے رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ماحول. جی علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی لائیو کال لوں گی. جی علی صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جو سب سے زیادہ بیگرز ایکٹ کے تحت بچے اٹھائے جاتے ہیں, بیگرز ایکٹ کے تحت پولیس اگر ان کو اریسٹ کرتی ہے, ان کو تھانے لے جاتی ہے, تو وہ سب سے زیادہ جو ایریا ہے ہماری, جو اپنی ایک اسسمنٹ میں آئی یہ بات, وہ کراچی کے جو ساحلی علاقے ہیں, یعنی کہ جیسے بورڈ بیسن تھانے کی حدود ہے, کلفٹن تھانے کی حدود ہے, ڈاکس تھانے کی حدود ہے, ماری پور تھانے کی حدود ہے, ان ایریاز سے زیادہ تر آوارہ گردی میں پھرتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے اسی ایکٹ کے تحت یا دوسرے 151 یا دوسرے کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں اٹھا کے ان کو بند کیا جاتا ہے وارن کرنے کے لیے, اور یہ روز کا معمول ہے باقاعدہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ گداگیری میں کچھ لوگ ایسے بھی انوالو ہیں. ایک میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا چلوں, کافی عرصے پہلے ایک بندہ ہوتا تھا کینٹ اسٹیشن کے قریب میں, تو راجہ نام کا, اور وہ باقاعدہ پروفیشنل کے قریب میں, تو راجہ نام کا, اور وہ باقاعدہ پروفیشنل بیگر تھا. پروفیشنل مینس کہ وہ ویسے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی, اس کے بعد پھر اس نے بیگری کا کام شروع کر دیا تھا. اینی ٹائم اس کی کسٹڈی میں, اس کی تحویل میں, اس کی سرپرستی میں 70-80 بچہ ہوتا تھا, جو کہ رہنے میں بچے ہوتے تھے. تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی وہ یہی کی ہے کہ برائے مہربانی پولیس اسٹیشنز میں ایس ایچ اوز کو, دوسرے افسران کو یہ کہا جائے کہ وہ بیگرز کو مانیٹر کریں, تاکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ایک عورت ایک بچے پہ رومال ڈال کے, تو تولیہ ڈال کے یا دوپٹہ ڈال کے بیٹھی ہے, صبح آپ دیکھیں گے تو وہ لیٹا ہوا ہے, جب شام کو اسی جگہ سے گزریں گے وہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہے. بالکل. محمد علی صاحب آپ کو یہیں پہ ایک چیز دکھانا چاہوں گی. ہم بات کر رہے ہیں آصف بھائی کی, ہم نے بات کی سفید پوشی کی, ہم نے بات کی, اور اب میں کچھ بات ان لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گی, میرے جیسے لوگوں سے جو روڈ سے گزرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ان فقیروں کی. جہاں بہت زیادہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کہ یہ کیا کریں, وہیں بہت زیادہ ذمہ داری میری بھی ہوتی ہے کہ میں انہیں کتنا بڑھاوا دے رہی ہوں اس پروفیشن میں رہنے کے لیے. میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں, ایک تو جھلکیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دکھاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہوں گی جس میں میں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھ پہ کچھ مجبوریاں ہیں, میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں, لیکن ان مجبوریوں کے تحت میں جب روڈ پہ نکلی تو اس پڑھی لکھی عوام نے جو گاڑیوں میں جا رہی ہوتی تھی, میں نے کیا جملے بولے اور انہوں نے آگے سے میری کتنی مدد کی یا نہیں کی. اور جو ڈی ایس پی صاحب سے میں کہی تھی اگر میں یہ پتا کرا سکتی ہوں ایک عام لڑکی ہوتے ہوئے کہ کون سا چوراہا کا مالک کون ہے, تو میری پولیس یہ کام کیوں نہیں کر سکتی. ہم چاہیں گے کہ ہم یہ والا کلپ, میں اپنی ٹیم کو بھی بولوں گی آپ لوگ یہ لائن اپ کر لیں کلپ, پہلے ہم یہ دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے. ہم سیٹلڈ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں کا میں ایک دو میسیجز پڑھنا چاہوں گی جو کہ آپ لوگ کے نخواست کا ہے کہ ہم پڑھیں. فیس بک کے اوپر باخبر سویرا کے اوپر سویٹو جی جو بھی آپ کا فیس بک نیم ہے, آپ کہتے ہیں کہ گداگری آج کل کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے خاصے صحت مند اور تندرست و توانا ہو کے بھی وہ کام نہیں کرتے اور بھیک مانگ رہے ہیں. محمد سعید رشید صاحب کہتے ہیں کہ آئی گیس. اچھا ٹھیک ہے جی, سعید صاحب آپ کا میسج ابھی پڑھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا میسج نہیں پڑھا. آئی ول جسٹ ریڈ یور میسج ان بٹ, بلکہ اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کا میسج پڑھتی جاؤں گی. سعید رشید صاحب آپ کہتے ہیں یو سچ اے سینسیبل ہوسٹ آئی سین, تھینک یو, بہت ساری تعریف.
कुछ मीडिया के ऊपर आपने कहा कि हमें चीजें दिखानी चाहिए या नहीं, लेकिन इस शो के हवाले से आपने कहा कि बहुत से लोगों की मजबूरी बन गई है और इसकी वजह से वो ये काम में आते हैं। मस्कत ओमान से आपने मैसेज किया। हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि जब मैं एक पढ़ी लिखी लड़की बन के लेकिन अपने आप को ढांप के जब बाहर निकली तो मुझे लोगों ने मेरी कितनी मदद की, और उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे लोग मदद नहीं करते, यहाँ पैसे नहीं मिलते, यहाँ 5-10 मिलते हैं, वो आप ले नहीं रही हैं। यहाँ कोई 1000-500 देने वाला नहीं है बेटा। मैं गुब्बारे बेच लूँ यहाँ, मैं गुब्बारे बेच दूँ यहाँ। नहीं तो क्यों? इधर नहीं, उधर चली जा तो इधर क्यों नहीं बेच सकती? नहीं लेंगे हाँ, ये बेच रही है ना, तो मैं भी बेच लूंगी। वो सिंगल पे कोई नहीं। तो आपको पैसे देने होंगे बेचने के। नहीं पैसे का किसने बोला आपको मेरे को? फिर पहले आप कहाँ करती थी? मैं पहली दफा निकली हूँ, पहली दफा निकली हूँ घर से बाहर। एक्सक्यूज मी, आप मुझे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं मेरी? जी एक्सक्यूज मी, मेरी मदद कर सकती हैं आप? मेरे थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। किसी को आप जानती हो जहाँ से मैं लोन ले सकूं और मैं वापस करना चाहूँ? थैंक यू। बाबा, यहाँ मदद नहीं करते? कौन? ये लोग। ये क्या करते हैं? ये मदद कर रहे हैं। गरीब लोग गरीबी होती है, अमीर लोग अमीर। गरीबों ने कहा जिंदगी गरीब रहना, कहा जिंदगी गरीब हमारे जैसे लोग, जिसका देश आ रहा लोग यही करते हैं कि लोगों को कारोबार अच्छा हो तो वो क्यों कैसे मांगे? आप मेरी मदद करवा दें ना थोड़ी सी। आप मेरी मदद करवा दें थोड़ी सी। मैं की मदद कर, मैं तो आप देर मांगती फिरती। एक्सक्यूज मी, लाला, आप कुछ मदद कर सकते हैं मेरी? कुछ मदद कर देंगे भाई? आप कुछ मदद कर देंगी? हाँ। जी एक्सक्यूज मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे कुछ लोन दिलवा दें। इस तरह के बहुत सारे जुमले हमने आपको बहुत छोटा क्लिप दिखाया है। 20 मिनट तक थी मैं कराची की एक चौराहा पे और वहां पे मैं इस तरह के जुमले, अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करके, ताकि लोगों को ये पता चल जाए, चौराहा मैंने कह दिया, चौराहा पे मैं थी और इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ। ये भी बता रही हूँ कि पहली दफा घर से बाहर निकली हूँ। 20 मिनट में किसी एक शख्स ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटे तुम इस बैंक चली जाओ या तुम फलानी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ चली जाओ या फिर कोई और बात, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बात कर रही थी। मैं ये बात कर रही थी कि मुझे जरा लंबे अरसे के लिए मदद चाहिए। कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी भी हुई जो शायद स्क्रीन पे मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि कहा जाता है ना कि औरत ढकी हुई नहीं होती, उसने पर्दा नहीं किया होता, इसलिए उसके साथ जुल्म होता है। आपको याद है हमने सेक्सुअल हरासमेंट का शो किया था, एक कॉलर ने आके कहा था औरत की जिम्मेदारी अपने आप को ढांपे, जब ढांपेगी तो हरास नहीं होगी। सर आज आपकी बात से इख्तलाफ करती हूँ क्योंकि मैं तो बहुत ढकी हुई थी और मेरे साथ क्या हुआ उसमें से कुछ हम आपको अगले पैकेज में जरूर दिखाएंगे, लेकिन जो इस हुलिये में मेरे साथ हुआ था वो आपको नहीं मैं दिखा सकती। कहना आपसे ये चाह रही हूँ कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो रोड पे निकलते हैं वही इन लोगों को बहुत दूर तक छोड़ आते हैं। इनका वो हशर करते हैं कि अगर ये वापस आना भी चाहें अपनी नॉर्मल जिंदगी में तो शायद नहीं आ सकते। मैं कहीं एक सेकंड के लिए भी जिम्मेदारी इनके कंधों से नहीं हटा रही, लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। मेरी और आपकी कितनी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं मेरी मदद हुई? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी ने रुक के मुझे कहा हो कि आओ हम तुम्हें लेके जाते हैं किसी वेलफेयर इदारे की तरफ, या ये लो नाम, ये लो नंबर, ये इस बंदे से बात कर लो। ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? जबकि मैं तो कह रही हूँ मुझे लोन चाहिए,
مجھے فائنینشیل اسسٹنس چاہیے. موٹے موٹے لفظ کہہ رہی ہوں اور ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو یہ انگریزی سمجھ سکتے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی انگریزی ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا پڑھا لکھا ہونے کا, صرف اس لیے یہ الفاظ استعمال کری تھی. اسی چوراہا پہ آپ نے دیکھا علی صاحب کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں غبارے نہیں بیچ سکتی, اور مجھے اس غبارے والی نے بتایا تھا کہ وہ جو آ رہا ہے نا آدمی, وہ تمہیں یہاں غبارے نہیں بیچنے دے گا, اور اس نے صرف اس لیے ڈینائی کیا تھا کہ مجھے پیسے نہیں دینے تمہیں, کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ ہم شوٹ کر رہے ہیں. سر اگر یہ چیز مجھے سمجھ آ سکتی ہے, مجھے کہا جا رہا ہے دوسرے چوراہے پہ جا کے مانگو, تو میری پولیس کو یہ بات پتا ہے نہیں پتا, اور اگر پتا ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ ہو رہا؟ انشاءاللہ جو آپ کی شکایت ہے اس کے اوپر اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو اور زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, گریٹ. آپ ایک چیز کو ایکسپٹ کریں, بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی ٹی وی شو میں بیٹھ کے اپنی کوتاہی کو ماننا اور کہنا کہ اس پہ کچھ کام کریں گے ہم. نہیں, اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے سر, آپ کی اسکرین اگر کسی اسٹیج پر اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو اپنے آپ کو کریں گے. ٹھیک. ایک اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, شہباز کو بھی اگر ہم بلا لیں سیٹ پہ. ایک ہم نے آپ کی ملاقات کرائی کچھ ایسے لوگوں سے جو کہ ان کے پاس بہت سارے وجوہات ہیں بھیک مانگنے کے لیے. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی, شہباز ادھر بھی آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت آسان ہے میں ان کو بیٹھ کے کہوں, میں گاڑی میں چلتے ہوئے بھی جب شیشہ نیچے کرتی ہوں میں کہتی ہوں تم کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے, تم اپنی زندگی بہتر کیوں نہیں کرتے. لیکن بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ میرے اور آپ کے پاس شاید وہ تعلیم ہے جس نے ہمارا دماغ اتنا کھولا کہ ہم کم سے کم یہ سوال بھی کر سکیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. جہاں یہ مسئلہ تعلیم کا ہے وہیں یہ مسئلہ غربت کا ہے, اور پھر بہت سارا مسئلہ شعور کا ہے, سوسائٹی کا ہے, معاشرے کا ہے. محمد علی صاحب, آپ نے دیکھا ہمارا یہ کلپ؟ جی بالکل. آپ کیا کہیں گے سر جب بالکل دیکھا؟ دیکھیں جی, جو کلپ میں آپ نے شوٹ کیا اور آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کسی نے نہیں دکھائی, اور جو بھی کوئی ہراسمنٹ آپ کے ساتھ ہوئی جو آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ ہڈن ہراسمنٹ آپ بتا رہی ہیں ہوئی آپ کے ساتھ اس طرح کے, تو یہ ایک تاثر سا ہے کہ جس حلیے میں آپ تھیں اب اس طرح کے کئی ایسے مقامات کراچی پہ موجود ہیں جو پروسٹیٹیوٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ نیچے سے اگر سر سے لے کے پاؤں تک آپ دیکھیں تو ان کو لگتا ہی یہی ہے کہ یہ بھکاری نہیں ہے, ان کا کوئی اور پروفیشن ہے. تو جو لوگ اس کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر وہ اس کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے, اور وہ اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور وہ اس کو آخر تک لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پیشہ, اب دیکھیں پروسٹیٹیوٹس ایسے کئی مقامات ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پولیس ہم سے زیادہ جانتی ہے, ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ بھیک مانگنے کا, گداگیری کا بہانہ کر کے مختلف دوسرے جرائم میں انوالو ہیں, بچے انوالو ہیں, بچیاں انوالو ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا, میں جو وہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے, کوئی ایسی پالیسی ڈیولپ کی جائے, اسٹریٹجی پلان کی جائے پولیس کی جانب سے, دوسرے اداروں کی جانب سے, کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو گداگیر نہیں ہیں اور وہ آ کے کرائم کو اور اس کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں, جس میں پروسٹیٹیوشن ہے, جس ٹریفکنگ ہے, دیکھیں نا بچوں کی ٹریفکنگ بھی ان سگنلز پہ ہوتی ہے. بالکل, بہت سارے مسائل ہیں جو اس ایک مسئلے سے نکلتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ کرتا کلامی معاف, ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں اور واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو دکھاؤں گی وہ جس کی آپ نے جھلک دیکھی جب میں انہی کے روپ میں باہر نکلی, تو تب میرے ساتھ کیا ہوا. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے باخبر سویرا میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, اور ہم بریک میں یہی گفتگو کر رہے تھے. ڈی ایس پی صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوٹا ہے, آصف بھائی جیسے لوگوں کا, اور اگر یہ چاہیں تو ان کو ہم مختلف اداروں میں نوکری کی بات ہو رہی تھی, اسی میں ہم سب محف تھے. آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر از آن دا اسکرین, کال کیجئے اور آپ بتائیے کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. میں آپ کی ملاقات ایک اور شخصیت سے کرانا چاہتی ہوں. شہباز میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو مجھے کل شام زمزمہ پہ ملے, اور شہباز بیچ رہے تھے ٹشو کے ڈبے. آپ کی ملاقات کراتی ہوں شہباز سے, کیونکہ جہاں ایک طرف ہمارے ہیں گداگر, ایک طرف آصف بھائی جیسے لوگ موجود ہیں جو بالکل اس سے نہ کر کے اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں. شہباز ذرا کچھ بیچ میں کام کرتے ہیں. شہباز ٹھیک کہہ رہی ہوں میں؟ جی بھائی جی, کہ ٹشو کے ڈبے بھی بیچ دیتے ہیں, جی, اور اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. جی,
اور کیا کہوں شہباز آپ کو؟ پھر میں کہوں گداگر کی کیٹیگری میں فٹ کروں یا کہوں کہ نئی محنت سے کام کرتے ہیں؟ کس کیٹیگری میں آپ کا میں نام لوں؟ جی دیکھیں، آپ کے سامنے میری بہن جو میں کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ہے، کیوں ابھی ہم ادھر اور بات کریں باہر اور ہو جائے آپ کے آگے پھر اچھا نہیں لگتا ہے نا، کیوں ہم شیرین کالونی میں رہتے ہیں، بال بچڑدار ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، میرا نام شہباز ہے، شروع سے میں نے نام کا بھی نہیں بدلا، اپنا کچھ نہیں بدلا، شیرین کالونی میں رہتا ہوں، لیلم کالونی میں رہتا تھا، ادھر کرایہ زیادہ تھا، ابھی اس لیے شیرین کالونی میں چلا گیا، ادھر تھوڑا سا کرایہ کم ہے، 3000 روپیہ مہینے کا ہے، چلو اس میں ہو جاتا ہے، چلو ویسے بھی لوگ کرتے ہیں، مزدور ہے بھی الف کر دیتے ہیں، بال بچڑدار ہے وہ لے لیتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں، جو ڈبے ہیں ساتھ میں میں شروع سے بیچتا ہوں ٹیشو ڈبے، یہی کرتا ہوں بس آپ کے سامنے جی جو کچھ ہے۔ لیکن شہباز ٹیشو کا ڈبہ بیچنے سے پہلے مدد مانگ لیتے ہیں؟ نہیں ٹیشو کا ڈبہ پہلے نہیں، پہلے ٹیشو کا ڈبہ دیتا ہوں، بعد میں مدد لیتا ہوں، جو کوئی دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، جھوٹ والی بات نہیں ہے آپ کے آگے، کیوں چھپتی نہیں آپ کے آگے، نہیں کہ ہم چھپائیں بات وہ چھپے گی نہیں۔ آصف بھائی آپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے طریقہ؟ یہ سب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب کس نیت سے بیچتے ہیں چیزیں۔ آصف بھائی آپ کے گھر میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ 2 بیٹے 1 بیٹی؟ بیٹی پڑھ رہی ہے کلاس 1 میں۔ اچھا جی، جی سب سے بڑی بیٹی ہے؟ جی بیٹی 7 سال کی، باقی 3.5 سال کا بیٹا ہے، 1 ایئرس کا ہے۔ اور کہاں کی رہائش ہے؟ یہ پرانی سبزی منڈی۔ ہاں پرانی سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی پہ آپ کی رہائش ہے۔ آپ بتائیے، ہم نے مہمان آپ کے سامنے بٹھائے ہوئے، آپ کال کیجئے اور آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، شہباز کا طریقہ ٹھیک ہے، آصف بھائی کا طریقہ ٹھیک ہے یا راجہ کا طریقہ ٹھیک ہے؟ لیکن اب میں آپ کو وہ پیکج دکھانے جا رہی ہوں، اب میں آپ کو ہماری وہ اصلیت دکھانا چاہ رہی ہوں، اس معاشرے کی وہ اصلیت جس کا شاید پہلے مجھے اندازہ تھا، یقین تب ہوا جب میں ہسن اسکوائر گئی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ہاں کہاں چلوں گی؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ رک جاؤ، رکو جائے، کیا بول رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دے، کچھ تو دے دے۔ رکھیے، اچھا رکھیے تو کچھ تو دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اتنے سے پیسے کو کیا کرے ہیں، یہ تو مجھ کو واپس کر دے۔ اتنے سے پیسے کو کیا کرے گی میں، اللہ کے نام پہ دے دے۔ اللہ کروا لے یہاں سے۔ 5 روپے کتنے کا نوٹ ہے تو دے دو، خیرات ہو جائے گی، خیرات ہو جائے گی۔ اتنے پیسے کو کیا کرے گا، کون ہے گھر میں تیرے؟ اکیلا اتنا پیسہ؟ 5 روپے لے لے، بعد میں پھر مل لے گی، پھر لے لیو۔ بعد میں کہاں ملوں گی میں؟ نہیں ملے گی۔ بعد میں کہاں، یہاں روز آتے ہو تم؟ ہاں میں تو روز ہی آتا ہوں۔ تو روز ملے گا مجھے، 5 روپے دے گا روز؟ نہیں تو 100 روپے۔ تو آج 5 دے رہا، کل 100 کیوں دے گا؟ جب تو بول رہی ہے 5 میں گزارا نہیں دے رہا تو پھر تو آج ہی 100 دے دے۔ جب کھلا نہیں ہے تو میں کرا کے لاتی ہوں کھلا۔ 500 کا کھلا ہے، 500 کا کھلا ہے۔ اس کھلیے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ چلیں گی میرے ساتھ۔ آپ نے دیکھا وہ ہم نے بہت سی بات آپ کے سامنے نہیں لا سکے، لیکن اگر آپ بھی اس وقت مجھے دیکھتے، میں اپنی شکل جب آئینے میں دیکھ رہی تھی، میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی تذلیل کروں، لیکن بہت ضروری تھا کہ اگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا تو واقعی ان کے جوتے پہن کے یہ سمجھ سکوں گی، اور اسی لیے یہ بھیس اپنایا۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل پہ شخص ہے انہوں نے مجھے یہ بھی آفر کی کہ وہ آگے پان کی دکان تک چلو، وہاں سے کھلا مل جائے گا۔ ہم سب سمجھتے ہیں ان باتوں کا مقصد۔ صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی، 20 منٹ مجھے لون چاہیے، 1 روپیہ نہیں ملتا، 10 منٹ
में 40 रुपए मैं कमा लेती हूँ, जो मैंने लोगों को वापस कर दिए, सिर्फ ये कह के अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। कुछ सोचिए एक ब्रेक में, और उसके बाद आप हमें दोबारा से ज्वाइन कीजिए बाखबर सवेरा में। आपने देखा वो क्लिप, ब्रेक पे जाने से पहले भी जो मैंने बात की उसे दोहराना चाहूंगी कि 10 मिनट में 40 रुपए, 8 घंटे में कितना कमा लेती, 1 महीने में कितना कमा लेती, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन तब किसी ने मदद नहीं की जब मैं कह रही थी कि मुझे लोन चाहिए है, क्योंकि एक इटालियन जर्नलिस्ट ने बहुत खूब बात की। उसने कहा कि हम जब मदद करते हैं ना, किसी भिखारी की मदद करना चाहते हैं, तो जरा 2 मिनट को ये सोच लिया करें कि सही कंपैशन ये नहीं है कि आज मैं किसी को एक सिक्का फेंक दूं, सही हमदर्दी ये नहीं है कि आज किसी की हथेली में एक सिक्का दिया जाए, बल्कि सही हमदर्दी ये है कि जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है जिसकी वजह से भिखारी रोड पे है, उस सिस्टम में कुछ किया जाए, उस सिस्टम में कुछ तब्दीली लाई जाए। और ये तब्दीली आप और मैं ला सकते हैं। किस तरह ला सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज जवाब दे रहे हैं आप SMS करके 4646 पे इस सवाल का कि गदागरी क्या है, पेशा, मजबूरी, जुर्म या जरूरत। जवाब दीजिए SMS करके 4646 पे। आपकी लाइव कॉल्स भी अब प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अब तक प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया है कि जहां बहुत से लोग इसको मजबूरी की तहत भी नहीं अपनाते, बहुत से लोग बहाने बना के इसको मजबूरी बनाते हैं और फिर इस पेशे को अपना लेते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं मैं और आप। ये जो हम छोटी छोटी मदद कर देते हैं, जो टिश्यू बेच रहा होता है उसको भी हम कहते हैं ये लो 10 रुपए ऐसे ही रख लो, अभी 40 रुपए 45 रुपए नहीं है टिश्यू के डब्बे के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, वो 10 रुपए मत दीजिए। चाहे शहबाज को मेरी बात कितनी ही बुरी लग रही हो, लेकिन आपका 10 रुपए देना उसको ये बात बताना है कि तुम्हारे डब्बे से ज्यादा, तुम्हारी मेहनत से ज्यादा भीख तुम्हें मिल सकती है। मैं आपकी इसी हफ्ते में एक ऐसी शख्सियत से भी मुलाकात कराऊंगी जिनकी मुलाकात कल मेरी शहबाज के साथ ही हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि वो एक दिन में 3 से 4 हजार रुपए कमा लेते हैं भीख के जरिए। आप सोच सकते हैं 3 से 4 हजार रुपए भीख के जरिए। इसी हफ्ते में मैं आपकी उस शख्स से भी मुलाकात कराऊंगी। लेकिन दोस्तों, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, क्योंकि हम किसी की लॉन्ग टर्म मदद नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम थोड़ी सी मदद करके अपनी जान छुड़ा लें। 10 की मदद ना करें, 20 की मदद ना करें, 1 की करें और भरपूर करें। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली साहब, आपने हमारा ये क्लिप भी देखा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आसमा, बात यह है कि अब जो आपने सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ऐसे कई इदारे मौजूद है पाकिस्तान में जो एक हमारी तरह समाजी इदारा था, अब बाकायदा उन्होंने बैंक्स बना ली हैं, खवातीन के छोटे ग्रुप्स बना के वो उनको लोन भी देते हैं। आया कि अब इस बात की अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है कि इन लोन्स को लेने के लिए फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी की जाए, उसके लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कच्ची आबादियों में। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात सही है, इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भीख मांगने और गदागिरी और मजबूरी को सामने रख के जो है वो प्रोस्टिट्यूशन या किसी को लूटना, जैसे सारिम भाई ने बताया, ये इस तरह के वाकयात आजकल बहुत हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की चीजें प्रमोट की जा रही हैं, उन चीजों को रोकने के लिए हमारा सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने दायरे में रहते हुए, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में रहते हुए जो कर सकते हैं इस गदागिरी की लानत को खत्म करने के लिए, वो अपना रोल जरूर प्ले करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आज हमें इस्लामाबाद से लाइव ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी राजा,
کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ آپ کسی فقیر کو 5 روپے دے دیں تو وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ اس کو 1000 روپے دے دیں تو وہ کہے گا کہ کتنا پیسہ ہے صاحب کے پاس، اور کل پھر آئے گا آپ سے پیسے مانگنے کے لیے. کیونکہ جو یہ فقیری کا جو تھیلا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جو فقیری کا لفافہ ہے اس کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، یہ کبھی بھرتا نہیں ہے. تو ایک دفعہ جو مانگنے کی لت پڑ جاتی ہے، جیسے سارم بھائی نے کہا کہ وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے. مانتے اتفاق کرتے ہو اس بات سے کہ اب جو مزہ مانگنے میں آتا ہے وہ کسی اور کام کرنے میں شاید نہ آئے. انسان کو کسی کام وام مل جاتا ہے انسان کو تو ضروری مائک قریب کیجیے گا. نہیں تو مانگنا ضروری نہیں ہے. کوئی کام ہوئے جہاں کسی کاروبار میں انسان لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کیا چاہیں گے راجا، آپ کے بچے یہ کام کریں؟ میں چاہوں گا میرے کو کوئی کاروبار مل جائے، کوئی اچھی سی کوئی وہاں پہ کام مل جائے جہاں اچھا سا کوئی کاروبار کہیں کھل جائے میرا. آپ ٹھیلا وغیرہ ٹھیلا ٹائپ لگا سب کچھ چلا سکتا ہوں، کھیتی باڑی کر سکتا ہوں، زمین میں سے ساری چیزیں اگا سکتا ہوں. تو یہاں پہ بھی یہ ٹھیلا وغیرہ تو چلا ہی لوں گا میں، کیونکہ میں نے ابھی رشتہ بھی لیا ہے چلانے کے لیے ادھر کرایہ. میں بہت دفعہ ایسے پروگرامز کر چکی ہوں جہاں میں یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر چکی ہوں. میری پچھلی ایسوسی ایشن گڈ مارننگ پاکستان کے ساتھ جو تھی وہاں یہ بھی کیا کہ اچھا اگر آپ کو ٹھیلا چاہیے تو آپ کو ٹھیلا لگا کے دیتے ہیں، آپ کو اگر آئس کریم کی دکان چاہیے تو یہ لگا کے دیتے ہیں. افسوس تب ہوا جب 6 مہینے بعد گئی اور ٹھیلا بیچ دیا گیا اور وہ پیسے بھی ختم ہو گئے. اور اس پہ آپ مسکرا رہے ہیں راجا، لیکن یہ مسکرانے کی بات ہے نہیں، بہت سیریس مسئلہ ہے. کیونکہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس اعتماد سے کرتے ہیں کہ زندگی بدلے گی. آج مجھے آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہے آپ نے اپنی زندگی میں جو آپ نے انتخاب کیا وہ آپ نے کر لیا، لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوئے. اور یہ بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میری بات سمجھ سکیں. ان کا یہ قصور ہے کہ آپ نے انہیں پیدا کیا یہ جانتے ہوئے، خدا نے تو چلے خدا کا کردار تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو پالنے کے لیے. آپ نے یہ انتخاب کیا کہ یہ اس دنیا میں آئے، اور جب یہ اس دنیا میں آ گئے تو آپ آج ان کو روڈوں پہ لے لے کے خوار کر رہے ہیں، ان کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں. کل مجھے ایک فقیر ملا، اس نے کہا 6 بچے ہوں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، 8 ہوں گے تو اس سے زیادہ ملیں گے. میں نے کہا کہ آپ کا خرچہ نہیں لگتا؟ کہتے باجی خرچہ لگتا ہے لیکن جتنا لگتا ہے اس سے دگنا تگنا یہ کما لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو وہ مووی یاد ہو سلم ڈاگ ملینئر، ایک مووی بنی تھی، انیل کپور صاحب تھے اس کے اندر، اور اس مووی میں جو کچھ دکھایا گیا کہ، اور میں محمد علی صاحب کی بات سے لنک کروں گی، بچے غائب ہوتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیا کچھ پھینکا جاتا ہے، تیزاب، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں تاکہ انہیں پیسے زیادہ ملے. اور اسی مووی میں ایک سین ہے جب وہ بچہ لا کے دیتے ہیں، گود میں پھینکتے ہیں چھوٹے بچے ایک اور بچے کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لو گود میں اگر بچہ ہوگا تو پیسے زیادہ ملیں گے. دوستو آپ کو اور مجھے روکنا ہے اس چیز کو. آپ کو کوئی کتنا بھی مستحق لگ رہا ہو، آپ جائیے تحقیق کیجئے، وقت نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارے بچے بڑے ہوں اور ارد گرد میں یہ سب کچھ دیکھیں؟ جب آپ کا بچہ آج سوال کرتا ہے ہاتھ میں ایک برگر لے کے کہ اماں یہ جو مانگ رہا ہے میں اس کا کیا کروں، آپ اس کو کہتی ہیں مت دیکھو، کیونکہ آپ بھی تنگ آ گئی ہیں. لیکن بار بار یہ کہہ کے کہ مت دیکھو، ہم ان بچوں میں سے وہ سینسٹیوٹی ختم کر رہے ہیں جو ایک بہترین معاشرے میں بہت ضروری ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پرویز صاحب ہیں. السلام علیکم پرویز صاحب. جی السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بینک الفلا میں ہوتا ہوں جی، بینک الفلا ایڈمنسٹریٹر ہوں. اور جسٹ سرمن صاحب کی کال مجھے آئی تھی ریگارڈنگ جی یہاں کوئی صاحب ہے. جی سر، ہم آصف صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، انہی کے بارے میں ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے، جو کہ بہت زیادہ دیکھ نہیں سکتے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ان کو سمن صاحب کو میں نے بتایا جی کہ میرا نمبر ان کو دے دیجیے گا، میں ان سے خود مل لوں گا. ان کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں جہاں جیسے جس طرح ہو سکا میں ان کی ہیلپ کروں گا اور ان کو پراپر جو ہے نا روزگار دلوا دوں گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ پرویز صاحب. آپ کا نمبر میری ٹیم لے لے گی اور انشاءاللہ شو کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے. اگر آج آپ کے پاس وقت ہوا تو 11 بجے شو ختم ہوتا ہے، ہم 12 بجے کے بعد آپ جو بھی وقت دیں گے ہم آپ کے پاس خود آئیں گے آصف بھائی کے ساتھ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گی. ڈی ایس پی صاحب آپ جاتے جاتے شو کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، آپ کوئی آخری بات کہنا چاہیں گے؟
हमने पुलिस पे ढेरों जिम्मेदारी डाली और आपने कहा कि अगर कोताही हुई है तो बेहतर करेंगे। देखें, मुआशरा जो है वो ट्रायंगल है, जुर्म, एक अच्छा इंसान और ये एक ट्रायंगल है ये, और पुलिस। अगर अवाम मिलकर पुलिस के साथ ताउन करे तो जुर्म खुद ब खुद हो जाएगा। अवाम अगर जुर्म के साथ शामिल हो जाए तो पुलिस बेबस हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल को हमें इस तरह से कायम रखना है कि ये मुआशरा सुधरे, और उसको सुधारने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें और फिर उसके बाद दूसरे को सुधारें। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा SMS जिन्होंने किए वो भी मुझे बता दें ताकि हम वो भी अनाउंस कर सके। सारिम भाई, आप कुछ जाते जाते। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम इसको बुरा समझते हैं, इस भीख की लानत को खत्म करना चाहते हैं, तो ये मांगने वाले कभी खत्म नहीं होंगे, ये और बढ़ेंगे। अगर इन्हें खत्म करना है तो हम इन्हें देना छोड़ दें, और अगर इनकी मदद कोई भूख के नाम पे मांग रहा है तो सिर्फ 5 मिनट आपके और लगेंगे, किसी भी होटल पे ले जाके इनको रोटी खिला दें। और अगर वो भाई, क्या नाम था उसका, वो अगर टिश्यू बेच रहा है शहबाज, तो उसके टिश्यू खरीदे खुदारा, उसको भीख मत दें। अगर उसको एक सोच है कि नहीं मैं कमा भी लूं तो उसको कमाने में सपोर्ट करें ताकि उसको दूसरी चीज जो है वो बुरी लगने लगे। अब आपने उसको जो कमाने वाली चीज है उसको दबा दिया, और जो बर्बाद होने वाली चीज उसको फरोग दिया, तो फिर शहबाज का तो कसूर नहीं रहा, फिर तो हम लोगों का कसूर है कि हम उसको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सारिम भाई। गदागरी एक जुर्म है, ज्यादा से ज्यादा SMS किए शरीफ राना साहब ने कराची से, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी अप्रिसिएशन भी आप तक पहुंच जाएगी। आप सबका शो देखने का बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जल्दी से बात करूंगी और फिर शो को वाइंड अप करूंगी। कॉलर हमारे साथ अब नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे कहना चाहूंगी कि उम्मीद करती हूँ कुछ बुरा ना लगा हो, और दुआ सिर्फ यही है कि शायद 15 में से कोई एक बात आपको समझ आ गई हो। प्रोग्राम का मकसद कहीं भी किसी की दिल आजारी नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होती है कि माशरा बेहतर हो, चीजें बेहतर हो सके। मार्टिन लूथर किंग साहब की एक बात मेरे जहन में इस वक्त आ रही है कि उन्होंने ये कहा था कि हम सब महज खुद एक फकीर हैं जो दूसरे फकीरों को बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि गदागरी की ये लानत हमारे माशरे से तब तक खत्म नहीं हो सकती जब बहैसियत एक कौम हम मांगना नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम हाथ फैलाना नहीं छोड़ेंगे, हमारी आवाम भी हाथ फैलाना नहीं छोड़ेगी। आप सबको इसी सोच के साथ छोड़ी जा रही हूँ। कल का शो जरूर देखिएगा, कुछ और ऐसे किरदार आपके सामने आएंगे जिनके बारे में आपने बहुत बार ये सवाल किया है कि आखिर क्यों, और शायद उसके बाद आपको जवाब यही मिले कि क्योंकि हम बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं इनके होने में, इसीलिए आज ये हैं। तो अगर इसको खत्म करना है, इसको तब्दील करना है, तो अपने आप को तब्दील करना होगा। बहुत शुक्रिया। कल आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।